27th श्लोका नंबर 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्मामृतस्य च आइए तस्माद् अपरिहर्येर्तेन न त्वं शोचितमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जन्मामृतस्य ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहर्येर्ते न त्वं शोचितमर्हसि. ஸோ ரெகுலர் ஸ்லோகாக்கு போயிடலாம். 2:57 57 58 58 நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆன்லைனில் அன்றைக்கி கிளாஸ் 58. புக் மார்க் யாருமே வைக்கலிங்களா? ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಯಾವುದು 57 58 यदा संहर्त्य छायं कूर्मो ज्ञानिव सर्वसः कूर्मो न ज्ञानिव सर्वसः इन्द्रियाणि अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता यदा संहर्त्य छायं कूर्मो अंगानि सर्वसः इन्द्रियाणि अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता. पढ़िए. यदा संहर्त्य छायं कूर्मो अंगानि सर्वसः इन्द्रिया अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. வேற யார் படிக்கிறீங்க ஸ்லோகா? यथा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वसः इन्द्रियाणि अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता. यदा संहरते छायं कूर्मो यथा संहरते छायं कूर्मो ज्ञानिव सर्वसः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता. यदा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वसः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता. यदा when संहरते தமிழ்ல படி இருத்துக்கொள்கிறது ஷா மேலும் அயம் அது
கூர்மா ஆமை அங்காணி அங்கங்கள் இவ போல சர்வசகா சேர்த்து இந்திரியாணி புலங்கள் இந்திரிய அர்த்தேபியா தஸ்ய பிரக்ஞா உணர்வு பிரதிஷ்டிதா ஜெய் ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதைப் போல எவனொருவன் தன் புலன்களை புலனுணர்ச்சி பொறிகளிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் பர்போட் படிங்க. ಭಾವಾರ್ಥ வழங்குவர் அபய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯು ಭಕ್ತನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದವನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಆತನು ತನ್ನ ಯೋಚನೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲನೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹು ಮಂದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೇವಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾವಳಿಗಳಂತೆ ಯೋಗಿಯು ಶಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಆತನು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ನಿಷೇಧಗಳಿವೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಮೆಯು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಬಳಸದೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದನ್ನು ಸದಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಮೆಯ ಸದೃಶ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 59 ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪಿ ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ படிங்க. கௌரி மதி தமிழ் படிங்க. விஷய புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் வினிவர்த்தந்தே விலகி இருக்க பயிற்சி கொண்டு நிராகாரஸ்ய மறுப்பு கட்டுப்பாடுகளால் தேகினா உடலை உடையவன் ரசவர்ஜம் சுவையை விட்டெடுத்து ரச இன்பத்தை பற்றிய எண்ணம் அபி இருப்பினும் அஸ்ய அவனது பரம உயர்ந்தவற்றை திருஷ்டுவா அனுபவிப்பதால் இவர்த்ததே முற்று பெறுகின்றனர். டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருக்கு. கல்வி மாதவி படிங்க. இது இவரு சுபாஷினி மாதவி படிங்க. உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து
கட்டுப்படுத்தினாலும் புலன் கவர்ச்சி கொள்வதால் சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப வேறுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் அதனது உணர்வை பொருளை தமிழ் ராஜாத்தி மாதிரி படிங்களா? படிங்க படிங்க படிங்க. தெய்வீகத்தில் நிலைபெறாமல் புலனின்பத்தை நிறுத்திவிட இயலாது. சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு ஒருவனை புலனின்பத்திலிருந்து விலக்கி வைப்பது நோய் உள்ளவனை சில உணவு பொருட்கள் உண்ணாமல் கட்டுப்படுத்துவது போலாகும். நோயாளி தடையை உணவுப் பொருட்களுக்கான சுவையை இழக்கவும் ஆகும். அதுபோல யம நியம ஆசன பிரணாயாம பிரத்யாகார காரண தியான இதர வழிமுறைகளை விட அஷ்டாங்க யோகத்தை போன்ற ஆன்மீக பயிற்சிகள் மூலம் புலன்களை அடக்குதல் உயர்ந்த ஞானம் இல்லாமல் சிற்றறிவுடன் செயல்படுவதற்கு கிருஷ்ணபக்தியில் முன்னேற்றமடைந்து ஒருமுறை கடவுள் கிருஷ்ணரின் அழகை ருசித்தவனுக்கு உயிரற்ற பௌதிக பொருட்களின் பெரிய திசை வகுக்காது. எனவே சிற்றறிவுடன் ஆரம்ப நிலை உள்ளவர்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்வில் உண்மை வளர்ந்து கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால் இத்தகைய தடைகள் கிருஷ்ண உணர்விற்கான உண்மையான சுவையை வளர்க்கும் வரை மட்டுமே பயன்படுகிறது. எப்போது ஒருவன் உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வை அடைகிறானோ அப்போது அவன் பௌதிக பொருட்களுக்கான தனது சுவையை தானாக இழந்துவிட்டான். யதோ ஹி அபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஸ்சிதः இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி ரஷபம் மனः யதாதः while endeavoring he certainly api in spite of Kaunteya, O son of Kunti, Purusasya of the man, Vipassitaha, full of discriminating knowledge, Indriyani, the senses, Pramatini, stimulated, Haranti, throws forcefully, Prasabam, by force, Manaha, the mind. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Purport, yaru ottira? Pradima ottira? Avadi. ಪರ್ಪೋಟ್ ಅನುವಾದ ಆಯಿತು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಸಹ ಶೋಭೆಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮೇನಕೆಯು ಅವಳನ್ನು ಕಾಮಸುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇಂತಹ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂತರು ಭಕ್ತರು ಆದ ಶ್ರೀ ಯಾಮ್ನಾಚಾರ್ಯರು ಅನುಭವ ಸತ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು 60 ಅಲ್ಲ 60 அதில் ஒன்று ஸ்லோகம் இல்லையா என்கிட்ட? அங்கே இருக்கா? 2.60. கொடுங்க. இங்கிலீஷ்
இங்கிலீஷ் இருக்கா? இங்கிலீஷ் அப்புறம் அது தமிழ். தமிழ் यत् अवधि मम படிங்க மாதிரி. यत् अवधि मम चेदः कृष्णपादारविन्दे नव नव रसदा मन्युद्यं रन्दुमाशि तत् अवधि बल नारिसङ्गमे स्मर्यमाणे भवति मुखविहारस्तु निष्ठीवनं च भगवान् ಅರ್ಥ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಸದಾ ಹೊಸದಾದ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮುಖನಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮುಗುಳುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಐಹಿಕ ಸುಖವು ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಸಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಹಸಿವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷನ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಮಹಾಯೋಗಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ಸದೋ ಜಯಮುದಿರಿಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿ ಭವತಿ ನೈಸ್ತಿಕೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ಜನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ನಾಮಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ಅಭಿನ್ನತ್ವಂ ನಾಮ ನಾಮಿನೇ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಇನ್ನಿಗೆ வெல்கம் ஆல் த டிவோட்டிஸ் ஃபார் திஸ் ஈவினிங் சத்சங்கா. எல்லா பக்தர்களையும் இன்றைக்கி வரவேற்கிறோம் இந்த சத்சங்கத்துக்கு, பகவத்கீதா சத்சங்கத்துக்கு. ஸோ நம்ம கடந்த வகுப்பில் நம்ம பார்த்த மாதிரி எப்படி அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்குறாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட, எப்படி பேசுறது, எப்படி நடக்கிறது, எப்படி உறங்குறது, இதெல்லாமே கேள்வி கேட்கும்போது அதுக்கு 54 ஸ்லோக்காவில் அது அந்த ஸ்லோக்காவில் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் கேள்வி கேட்குறாரு. அதுக்கு எல்லாமே பதில் கொடுத்துட்ருக்காரு கிருஷ்ணர். எப்படியெல்லாம் ஒரு ஸ்தித பிரக்னா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் யோகா இதில் 54, 55 ஸ்லோக்காவில் பார்த்தோம். எப்படி ஸ்தித பிரக்னரோட அவரோட நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும், அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், அவரோட எப்படி செயல் பண்ணுவாங்க, எந்த மாதிரி பேசுவாங்க, எந்த சமயத்தில் பேசுவாங்க, எந்த சமயத்தில் அவங்க அமைதியாக இருப்பாங்க, இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஒரு 54லேருந்து இந்த 60, 62 ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதெல்லாம் நம்மளுக்காக தான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனரை ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக வச்சுட்டு, ஒரு கருவியாக வச்சுட்டு நம்மளுக்கு நம்ம நடைமுறையில் வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம எல்லாம் அதை பணியாற்றோன்றது கிருஷ்ணர் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஒரு உண்மையான 57 ஸ்லோக்கால் என்ன சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா, 57 நம்ம படிக்கல, ஆனால் அது கண்டினியூஷன் அப்படியே வருது. 57 ஸ்லோக்கால ஒரு உண்மையான ஸ்தித பிரக்னர், அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை அறிஞ்சவன், பிரம்மத்தை அறிஞ்சவன் அப்படின்னா ஆத்மாவை பற்றி அறிஞ்சவன் சொல்லி அர்த்தம். அவன் எப்படி நடந்துக்கிறான் அப்படின்னா, வெளிய உலகத்தில் ஏதாவது ஆன்மீகத்தை பற்றி யாராவது பேசுனா, இல்லை அதை பற்றி யாராவது விளக்கத்தை கொடுத்தா, இல்லை அதை பற்றி பேச சொன்னாதான் அவன் பேசுவானே தவிர மற்றபடி அவங்ககிட்ட யாருமே அவங்க பேசுகிறதே இல்லையா. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பானா. அதான் இந்த பௌத்திக உலகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம நைபர்ஸு, நம்ம பின்னாடி வீடு, ஆப்போசிட் வீடு, இல்லை நம்ம ஆஃபீஸில், நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல, வியாபாரம் பண்ணுற இடத்துல, இல்லை நம்ம டிவோட்டிஸு, இன்பிட்வீன் டிவோட்டிஸ், இவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, எதை பற்றி பேசுவாங்க, எதை பற்றி அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க, அவங்களோட குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஏதாவது பக்தர்கள் பகவானுக்கு
சார்ந்து இல்லாது பகவானுக்கு உறவில்லாமல் ஏதாவது பேசுனா நம்ம வந்து கேட்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, எனி டைம் யூ மீட் a devotee, speak about Krishna consciousness, discuss about the sadhana. பகவானோட உணர்வை பற்றி நீங்கள் பேசுங்க, மற்ற பற்றி எதுவும் பேசாதீங்க அப்படின்றாங்க. ஒருவேளை பகவானோட அந்த கிருஷ்ண பிரக்னையை தவறி வேறு ஏதாவது நம்ம பேசினா நம்ம பண்ண பக்தி எல்லாமே அழிஞ்சிடுமா அது. ஏன்னா எனிதிங் விச் இஸ் அகென்ஸ்ட் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ராக்ஷன் டு அவர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எந்த விதமான செயலும் எந்த விதமான ஒரு எந்த விதமான ஒரு வேலையை நம்ம வந்து செஞ்சால் அது பகவானுக்கு சார்ந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி தான் இருக்கணும். தவிர மற்ற எந்த விஷயங்களாவது நம்ம பேசினா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட பக்தி வாழ்க்கையை வந்து அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் இங்கே வந்து வார்னிங் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு உதாரணத்தையும் 58ஆவது ஸ்லோகாவில் கொடுக்குறாரு. என்ன ஸ்லோகா கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, ஒரு கூர்மாவோட இதுக்கு வந்து ஆமையோட இதுக்கு வந்து ஒப்படைக்கிறாரு. ஆமை வந்து இப்போ வழியில் போயிட்டு இந்த மாதிரி பசங்க இருப்பாங்க, இப்போ ஆடிட்டு இருக்காங்களா பசங்க, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சின்ன ஆமையை பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கல் எடுத்து அடிப்பாங்க, இல்லை குச்சி எடுத்து அடிப்பாங்க. அதனால ஆமை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, தனக்கு தேவைப்படுற சமயத்தில் மட்டும்தான் தன்னோட அங்கங்களை வந்து கூர்மாக்னா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கூர்மாக்னா அந்த அங்கங்களை வந்து வெளியே வந்து ரிலீஸ் பண்ணும், வெளியே எடுக்கும். தனக்கு தேவையில்லை என்ன பண்ணும், அந்த ஷெல்லுக்குள்ளே போயிடும். மேலே அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, அந்த ஷெல்லு ஓடு அந்த ஓடுக்குள்ளே அது சென்சஸை வந்து வித்ரா பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி தான் மனிதர்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, மனித வாழ்க்கை கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த சென்சஸ் அந்த புலங்களை வந்து எப்போ வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பேசும்போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை அந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து ஈடுபடணுமே தவிர மற்றபடி அதில் வந்து நம்ம சென்சஸை வந்து அமைதியாக நம்ம வச்சுக்கணும். ஆனால் யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, தியானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, புலங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துவாங்க. இங்கே ஒரு உண்மையான பக்தனுக்கும் ஒரு யோகிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, பக்தன் வந்து தன்னோட அதான் இப்போ கிருஷ்ணர் இங்கே சொல்கிறாரு, ஒரு கூர்ம மாதிரி இருக்கணும், ஒரு ஆமை மாதிரி நம்ம இருக்கணும். புலங்களை வந்து எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும், எதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த புலங்கள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது, வலிமையானது. இந்த இந்திரியங்கள் எதை வேணாலும் எந்த சமயத்தில் வேணாலும் இது வந்து நம்மளை வந்து ஒரு தீமையான செயல்களுக்கு ஈடுபடுத்துறதுக்கு வந்து காரணமாக இருக்கலாம். அதனால தான் புலங்களை வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. விஷயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இதில் சம்ஸ்கிருதத்தில் வந்து விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த புலங்களை வந்து என்றைக்குமே வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து எச்சரிக்கையாக அதை வந்து நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக அதை வந்து கண்காணிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்படி ஒரு வேளை கண்காணாமல் இருந்தால் காது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, யாரை பற்றி ஏதாவது தப்பாக சொன்னால் அது வந்து கேட்கும். ஏதாவது தப்பாக ஒரு இது நடந்துட்டுருக்கா அதை பார்க்கும். அப்புறம் வந்து 4 பேர் நம்ம வந்து கேதர் ஆகினாலே அது என்ன பண்ணுவாங்க, அதை பற்றி பேசுவாங்க. தப்பான ஒரு விஷயங்களை பேசுவாங்க, தப்பான விஷயங்களை பார்ப்பாங்க, தப்பான விஷயங்களை வந்து கேட்குறாங்க. இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது, நம்ம இந்திரியங்கள் வந்து ஒரு சரியான சேவையில் ஈடுபடாமல் தீமையான சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது, நிறைய வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால தான் அந்த ஆமை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, தன்னோட புலங்களை வந்து தேவையில்லாத சமயத்தில் அந்த ஓடுக்குள்ளே இழுத்துக்கும். அப்படியே தேவை இருந்தால் அந்த ஓடுலேருந்து வெளியே வந்து தனக்கு என்ன வேணுமோ அது வந்து எடுத்துக்கும். ஏன்னா இங்கே நிறைய இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கே புலங்களை வந்து வெனமஸ் சர்பெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிரபுபாதர் பாவார்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க, வெனமஸ் சர்பெண்ட்னா விஷ பாம்புகள் மாதிரி. இது விஷ பாம்புகளை வந்து நீங்கள் பாருங்கள், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சரியான டைரக்ஷன் இருக்கா, இல்லை சரியான அறிவு இருக்கான்றதை நீங்கள் பார்த்தா அது எப்படியோ எங்கேயும் போயிட்டே இருக்கும், எதோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும், எல்லாரையும் கடிச்சிட்டே இருக்கும். இவங்களை கடிக்கலாமா இவங்களை கடிக்கக்கூடாதுன்றதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டைரக்ஷன் கிடையாது, ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கிடையாது. யாருக்கு, பாம்புக்கு, விஷப்பாம்புக்கு. அந்த விஷப்பாம்பு வந்து எப்படி செயல் பண்ணுமோ அதே மாதிரி நம்ம புலங்களும் செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சாஸ்திரத்தில். அதனால அதை வந்து சரியாக கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த விஷப்பாம்பு யார் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸ்னேக் சாமர், அந்த பாம்பை வந்து இது பண்ணுறாங்களா மாஸ்டர், அந்த மாஸ்டர் இருந்தால் தான் அது வந்து கரெக்டாக வந்து எந்தெந்த சமயத்தில் அதுக்கு வந்து எந்தெந்த டைரக்ஷன் கொடுக்குமோ அந்த டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. நீங்களா பார்த்துருப்பீங்க, இது வச்சு ஊதுவாங்க இல்லையா, பாம்போட்டி அது ஊட்டுவாங்க. அது ஊதும் போது அதுக்கு அவனோட கண்ட்ரோலில் வந்துடுது. மாங்குடி, அது மாங்குடியாண்டாங்களா, மகுடி. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மகுடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பாம்பை வந்து தன்னோட கண்ட்ரோலில் வச்சுக்குவாங்க.
ஸோ தன்னோட கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும் போது எப்படி கண்ட்ரோல் வைக்கிறான்னா, முதல்ல என்ன பண்ணுவான், அந்த பல்ல பிடுங்கிடுவான். ஏன்னா அதில் தான் அவன் எல்லாத்துமே, அதில் தான் விஷம் நிறைய இருக்குது. அது பிடுங்கினவுடனே என்ன ஆகுது, அந்த பாம்புக்கு வந்து கண்ட்ரோல் எல்லாம் அந்த அவனோட கண்ட்ரோலில் வந்துடுது. எப்படி இப்போ நம்ம ஜூலெல்லாம் பார்க்கலாம், என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜூவில் அந்த மாஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சிம்மத்தை கொண்டு வருவாங்க. சிம்மத்தை காட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து அதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க. எப்படி எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க, அது சொன்ன பேச்சு கேட்குறது, ஏன்னா விலங்கு இல்லையா, அதனால் சொன்ன பேச்சு கேட்குறதில்ல. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு உணவு கொடுக்குறதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் டே உணவு கொடுக்குறதில்ல, செகண்ட் டே உணவு கொடுக்குறதில்ல, 3வது நாள் உணவு கொடுக்குறதில்ல. அது உணவு கொடுக்காமையே அதை வந்து என்ன பண்ணும், தான் என்ன சொல்லணுமோ அதை செய்கிற வரைக்கும் அது உணவே கொடுக்குறதில்ல. அது கண்ட்ரோல். அப்போ என்ன பண்ணும், அந்த மாஸ்டர் என்ன சொன்னோன்னு அது கண்ட்ரோலில் வந்துடும். அப்போ தான் அதுக்கு உணவு கொடுக்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்படி தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அதனால் இந்த புலங்கள் வந்து ஒரு வலிமையான விஷப்பாம்பு மாதிரி. அந்த விஷப்பாம்பு வந்து எதை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் செய்யும். அதனால தான் நிறைய மர்டரஸ் நடக்குது இது நாட்டில். அதே மாதிரி நிறைய ரேப் பார்ப்போம். எங்கே பார்த்தாலும் சின்ன சின்ன குழந்தைலாம் ரேப் பண்ணுறாங்க, நிறைய போர் நடக்குது. இதெல்லாமே நடக்கிறதுக்கு காரணம் எப்படின்னா, இந்த புலங்கள் வந்து சரியான கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான். ஸோ அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, புலங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துங்க, ஆமை மாதிரி நீங்கள் கட்டுப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, சரி புலங்களை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம். எது தீமையான ஒரு வழியில் போகாமல், அது வந்து எந்த விதமான ஒரு கெட்ட செயல் செய்யாமல் நம்ம வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம். அப்போ சென்சஸ் வந்து சும்மா இருக்குமா, சும்மா இருக்காது. அதனால தான் அடுத்த ஸ்லோகால் என்ன சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணர் அப்படின்னா, அந்த புலங்களை வந்து நீ என்ன பண்ணுவ, அதை வச்சுட்டு என்ன, அது சும்மா கண்ட்ரோலில் பண்ணிட்டு நீ என்ன பண்ணுவ. ஏன்னா கண்ட்ரோலில் வைக்க முடியாது புலங்களை. அந்த புலங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று செய்யணும், அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கணும், அதுக்கு ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சால் தான் அது வந்து சென்சஸ் சும்மா இருக்கும். அதனால அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பிரபுபாதர் இங்கே கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகார தேகினஹா அப்படின்றாங்க. அதாவது இந்த புலங்களை கண்ட்ரோலில் நம்ம ஒரு கட்டுப்பாட்டில் வச்சா கூட அந்த உள்ள அந்த ருச்சின்றது இருக்கு பாருங்க, அந்த ருச்சி வந்து நம்மளை விடாதுன்னு சொல்லுது. அந்த ருச்சி வந்து நம்மளை வந்து அப்படியே தள்ளிட்டே இருக்கும். ஓ நம்ம அது சாப்பிட்டோமே, இன்னைக்கு இன்னொரு வாட்டி சாப்பிடலாமே, அது குடிச்சோமே இன்னொரு வாட்டி குடிக்கலாமே, அது பார்த்தோமே அந்த சீன்ஸ் இன்னும் நிறைய பார்க்கலாமே. இந்த மாதிரி அந்த டேஸ்ட்ன்றது வந்து நம்மளை விடாது, அது பதவி ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த ருச்சின்றது வந்து நம்மளுக்கு பதவி ஆகிடும். இங்க சொல்றாங்க ருச்சி நிராகரஸ்ய தேஹ்னா ரசவர்ஜம் ரசோபியஸ்யா. அந்த டேஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும், நம்மளை வந்து அடிக்கடி நம்மளை வந்து அதை ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கும். ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஒரு ஜாமுனோ 2 ஜாமுனோ ரசமல்லாம் சாப்பிட்டா இன்னும் சாப்பிடணும்னு தோணும். ஏன்னா அந்த டேஸ்ட் நல்லா தெரியும், அதை பார்த்தோன்னே நம்ம மறுபடியும் நம்ம சாப்பிடணும்னு சொல்லி தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு அப்சீன் சீன்ஸ். ஸோ வால்பஸ் எதாவது பார்க்கலாம், ஒரு பெரிய பில்போர்டு பார்ப்போம், அது பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி தோணும். என்னடா இப்படி இருக்குது, நல்லா பண்ணியிருக்கானே, நல்லா வரைஞ்சிருக்கானே. எது நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது, அதை பார்த்துட்டே இருக்கும். நம்ம சென்சஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கும். அந்த ருச்சி அப்படியே இருக்கும், அந்த ருச்சி நம்மளை விடாது. அது குடிச்சவனுக்கும் அப்படிதான், குடிக்கலாம். ஏன்னா அந்த ருச்சியில் அவனுக்கு அந்த கிக்கு வருது இல்லை, அந்த கிக்கு தான் அவனுக்கு பெரிய ருச்சி. அதே மாதிரி தகாத உணவை நம்ம சாப்பிடும்போது இன்னும் சாப்பிடலாம்னு சொல்லி தோணும். ஏன்னா அந்த ருச்சி வந்து நம்மளை விடாது. நம்ம புலங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறோம், ஆனால் அந்த ருச்சி வந்து நம்மளை விடமாட்டேங்குது. அதனால அந்த ருச்சியை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகணும், நிராகாரஸ்ய தேஹினஹா. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த நிராகாரம்னா ஆகாரம், உணவு. அந்த உணவை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்போது நம்ம சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு அது மீறி நம்ம சாப்பிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வாமிட் வந்துடும், இல்லை வயிற்று வலி வரும், இல்லை என்ன ஆகும், கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி ஆகும். இந்த மாதிரி தேவையில்லாத மருத்துவ இதுக்கு நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்கும், மருத்துவரை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் ஒரு அளவுக்கு அந்த குவான்டிட்டி வந்து எவ்வளோ நம்ம உடலுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம சாப்பிட்டா நம்ம கண்ட்ரோலாக இருக்கலாம். ருச்சி இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னா அடுத்தது நம்ம சாப்பிடவே முடியாது, அந்த மாதிரி ஆகிடுது நம்மளுக்கு. ஓவர் ஈட்டிங் இஸ் டூ பேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஸ்லோகாவே சொல்கிறாங்க பகவத்கீதாவில், அளவுக்கு மீறி சாப்பிடக்கூடாது, அளவுக்கு மீறி சம்பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நேற்று டிஸ்கஷனில் அது நான் சொல்கிறது மறந்துட்டேன், முந்தா நேற்று. அளவுக்கு மீறி நம்ம சாப்பிட்டா, அளவுக்கு மீறி நம்ம சம்பாதிச்சா அது மாயாவுக்கு வந்து சேவை ஆகிடுமா, அல்லது நம்ம ஆன்மீகமான இது வாழ்க்கை எல்லாமே அது வந்து அலைஞ்சிடுமா, பண்ண முடியாது, நம்ம ப்ராக்டிஸே பண்ண முடியாது, சாதன பக்தியே பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால சரி இப்படி தான் இந்த புலங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஓகே, கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டோம். நம்ம கண்ணில் வந்து எதையும் பார்க்காது, காது வந்து எதுவும் கேட்குறதில்ல, வாயை மூடிடுவோம், அப்புறம் வந்து மூக்கை வந்து அப்படியே பிளாக் பண்ணிடுறோம், மாஸ்கெல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாம் கம்ப்ளீட் டோட்டல் பந்த் பண்ணிட்டோம். இப்போ எப்படி அந்த புலங்களை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், எப்படி அந்த புலங்களை என்ன பண்ணும். ஆனால் அந்த புலங்கள் இந்த மாதிரி பந்து பண்ணுறதுனால, அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், அந்த சென்சஸை வந்து அது சும்மா இருக்காது. சென்சஸ் நம்ம எவ்வளோ தான் க்ளோஸ் பண்ணக்கூட அது சும்மா இருக்காது, எதோ பார்த்துட்டே இருக்கும், அதை கேட்டுகிட்டே இருக்கும்.
அதை பாருங்க, ஒரு உண்மையான யோகி வந்து ஒரு காட்டில் போய் ஒரு வனத்தில் போய் இப்படி தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா அவனுக்கு ஏதோ ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கும். ஏதோ என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னா, அந்த பெண் எப்படி இருந்துச்சு, இந்த பெண் எப்படி இருந்துச்சு, அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கும். அதே ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த புலங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக அவன் வந்து முயற்சி பண்ண மாட்டான். அவன் எதுக்காக முயற்சி பண்ணுவான்னா, அந்த புலங்களை வந்து பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்துவான். அதான் ஹையர் டேஸ்ட், அதான் உயர்ந்தமான பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தத்தை அப்படின்னா ஃபார் 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 கிரேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது பகவானோட சேவையில தன்னோட புலங்களை வந்து ஈடுபடுத்துறதுனால தன்னை நிலை நிறுத்திக்கலாம், தன்னோட மனசை வந்து நிலை நிறுத்திக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்தீங்க, பகவானை பார்த்தீங்க, தரிசனம் எடுத்துட்டீங்க. இப்போ குழந்தைங்களை பாருங்க, 2 பேர் வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் 10 பேர் வந்து அந்த பரிக்கிரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கோயிலெலாம். அதே புலங்கள் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, வீட்டில் போனால் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, இல்லை சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க, இல்லை ஏதோ ஒன்று ஒரு செயல் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அதாவது தன்னோட புலங்களை வந்து எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா, கரெக்டாக வந்து பகவானை தரிசனம் பார்த்துட்டு அங்கே பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பரிக்கிரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பிரதட்சணை பண்ணுறாங்க, பகவான் வந்து பிரதட்சணை பண்ணுறாங்க. அந்த பிரதட்சணை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, தன்னோட புலங்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, உயர்ந்தமான ஒரு சேவையில் வந்து ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காங்க. உயர்ந்தமான ஒரு சேவைன்னா அது பகவானோட சேவை, அது ஆன்மீகமான சேவை, பகவானுக்கு சார்ந்த சேவை. அந்த சேவையில் ஈடுபடுத்துறதுனால நம்ம சென்சஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண அவசியமே இல்லை, கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிற அவசியமே இல்லை. ஏன்னா தானாக அந்த சென்சஸ் வந்து சேவையில் ஈடுபடுறதுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் ஆகிடும். அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. திவ்யமான ஒரு நிலையில வந்து நம்ம புலங்களையும் மனசையும் வந்து நம்ம நிலை நிறுத்துறதுனால அது என்ன ஆகுதுன்னா, சென்சஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிடுதுன்றாங்க, இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from a certain types of eatables. So the patient however neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. ஸோ இங்கே பிரபுபாதர் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஒரு யோகிக்கு ப்ராசஸுக்கும் வந்து சில நியமங்கள் இருக்குது, யமா நியமா இது ரெண்டுமே இருக்கும். அப்படின்னா டூஸ் அண்ட் டூ நாட்ஸ், எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது, இது ரெண்டும் இருக்கும். ஸோ நம்ம அஷ்டாங்க யோகா பண்ணி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த 8 வகையான அந்த நிலையில் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம போய் அங்கே முயற்சி பண்ணால் அது ஆகாது. ஏன்னா இந்த கலியுகத்தில் வந்து அது ரெக்கமெண்டட் ப்ராசஸே கிடையாது. அதனால இது பண்ணிட்டு நம்ம உட்காந்து நம்ம பத்மாசனம் போடுறதுக்கு 8 வருஷம் ஆகிடும். இப்படி உட்காந்து கால் மேலே காலை போட்டு பத்மாசனம் போட்டு உட்காரதுக்கு நம்ம 8 வருஷம் ஆகிடும். இப்போவே நம்மளால சரியாகவே உட்கார முடியல, மேலே தான் உட்காந்துருக்கோம், சேர் மேலே தான் உட்காந்துருக்கோம். நீங்களாம் பரவாயில்ல, கீழே உட்காந்துருக்கீங்க, அது உட்காரவே முடியல நம்மளால், அதே 8 வருஷம் ஆகிடும். அதனால இந்த ப்ராசஸுக்கு போனால் அது எத்தனை பிறவைகள் ஆகுமோ தெரியாது. இதெல்லாம் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் ஒன்லி ப்ராக்டிஸ் திஸ். அறிவில்லாதவன் தான் இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவான் அப்படி சொல்கிறாங்க. பாருங்க அந்த பிக்சர் பாருங்க, அதை தெரியுது. அதான் அஷ்டாங்க யோகா. அந்த அஷ்டாங்க யோகா தான் தியானத்தில் உட்காந்துருக்காரு, அப்படி தியானத்தில் உட்காந்து அப்படியே. ஆனால் அது வந்து இந்த யுகத்தில் கிடையாது, கலியுகத்தில் வந்து அது ரெக்கமெண்டட் ப்ராசஸ் கிடையாது. கலியுகத்தில் வந்து பகவானோட நாமத்தை வந்து உச்சரிச்சா போதும், அதுவே நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம். அது வெறும் 16 தான் கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதர். அதுக்கே எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்னா, தலை கீழே போட்டு கால் மேலே போட்டு அதுக்கு என்னென்னமோ கஷ்டப்படுறோம் நம்ம, அதுவே செய்ய முடியல நம்மளால. ஏதோ காரணங்கள் சொல்லுவோம். 16 ரவுண்டு ஜபம் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ். அது காட்டுக்கு போக தேவையில்லை, பத்மாசனத்தில் உட்கார தேவையில்லை. அப்புறம் வந்து இங்கே இது பார்ப்ப சொல்லுவாங்களா, ஐப்ரோ இன்பிட்வீன் ஐப்ரோஸ், இதோ இப்படி பாருங்க, இங்கே தியானம் பண்ணாங்க அப்படின்றாங்களே, அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை. ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. அதான் யோகா தான். ஸோ உண்மையான யோகா எதுன்னா சங்கீர்த்தன யக்னா தான். சங்கீர்த்தன யக்னா பண்ணுறதுனால நம்ம ஆக்சுவலாக இன்னொன்று என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா, நீங்கள் பகவானோட நாமத்தை வந்து மூச்சு விடாமல் நீங்கள் சேன் பண்ணி பாருங்கள், ஆட்டோமேட்டிக்காக யோகா அதுக்குள்ளே வந்துடுது. அதாவது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. இப்படி பண்ணி பாருங்க, நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க யோகா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிடுவீங்க. இடை விடாமல் நீங்கள் பண்ணிட்டே இருந்தால் நீங்கள் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் தானாக வந்துடுது. பட் அந்த சிலபஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் எம்பசைஸ் பண்ணணும். அந்த ஒரு 32 சிலபஸ் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, அதை வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேட்கணும், நம்ம காதால் கேட்கணும். இதை வந்து நீங்கள் மூச்சு விடாமல் பண்ணி பாருங்கள், நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக யோகாவை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவீங்க, தேவையே இல்லை.
ஸோ அதனால இங்க சொல்றாங்க லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ் ஹூ ஹேவ் நோ பெட்டர் நாலேஜ். ரொம்ப திட்டுறாரு, அறிவே இல்லாதவன் தான் இதை அஷ்டாங்க யோகா ப்ராசஸ் கலியுகத்தில் பண்றான். மற்ற யுகத்துலலாம் பண்ணியிருந்தாங்க, சத்தியோகத்தில் அந்த மாதிரி யுகத்தில் பண்றாங்க. இந்த யுகத்தில் அவன் பண்றான் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்றாங்க, தேவையே இல்லை அப்படின்றாங்க. பட் ஒன் ஹூ ஹஸ் டெஸ்டட் தி பியூட்டி ஆஃப் தி சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணா, பகவானோட லீலைகளை பத்தி யாரை ருச்சி கண்டிருக்கானோ அவன் வந்து இதெல்லாம் செய்யவே மாட்டான். ஏன்னா பகவானை பத்தி கேட்குறான். இங்க நிறைய என்ன சொல்றது, இன்யூமரஸ் சர்வீசஸ் இருக்கு பகவானுக்கு செய்யறதுக்கு. கிருஷ்ணருக்கு வந்து மாலையை கோத்தலாம், கிருஷ்ணருக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணலாம், கிருஷ்ணருக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணலாம், கீர்த்தன் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் பக்தர் கூட சேர்ந்து நகர சங்கீர்த்தனுக்கு போகலாம், இந்த மாதிரி சத்சங்கத்தில் உட்காந்து பகவானை பற்றி கேட்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி சேவை பண்ணுறது இருக்கு. இது அந்த மாதிரி உண்மையான ஒரு சேவையான, அதாவது உயர்ந்தமான ஒரு சேவையில் நம்ம ஈடுபடுத்துறதுனால வேற எந்த யோகிக் ப்ராசஸே நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. we are getting purified ourselves. சுத்தமாயிட்டே இருக்கும், நம்ம உள்ள இருக்கிற சித்தம் வந்து சுத்தமாயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா பகவானோட சேவையில் இருக்கிறதுனால. எக்ஸாம்பிள் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்ணுறது, தன்னோட அங்கங்களை எல்லாமே பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்துறாரு. அதனால தான் பக்தர் என்ன பண்றாங்க, சென்சஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து முயற்சி பண்றதோ இல்லை, பண்ணவே முடியாது. பாருங்க, சௌரப முனியான்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரு, உயர்ந்தமான ஒரு முனிவர். அவர் அந்த முனிவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, வெளியே இந்த மாதிரி வெளியே உலகத்தில் வந்து நான் வந்து தபஸ் செஞ்சா, தியானம் செஞ்சா எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும், கொசு வந்துட்டு இருக்கும், அப்புறம் நேத்தா பார்க்க போய் இது கம்ப்யூட்டர் சாமான் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லணும் நான், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்புறம் எலி வரும், ஏதேதோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாரோ ஒருத்தர் தெரிஞ்சவர் வருவார், என்ன சார் நல்லா இருக்கீங்களா, என்ன சாமி நல்லா இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதனால நம்ம தியானம் எல்லாம் என்ன ஆகிடும், பங்கம் ஆகிடும். அதனால என்ன பண்ணாரு, தண்ணிக்குள்ளே போய் அவர் தியானம் பண்ணார். தண்ணிக்குள்ளே போய் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ அங்கே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது 2 மீன்கள் வந்து உடல் சம்பந்தம் வச்சுருக்கிறது பார்த்துட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த தண்ணியிலேருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் வந்துடுது. அந்த செக்ஷுவல் ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வந்ததுனால வெளியே வந்துடுறாங்க. அந்த காமத்தோட அந்த ஃபீலிங் வந்ததுனால அவங்க வெளியே வந்துடுறாங்க. தண்ணிக்குள்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. தண்ணிக்குள்ளே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூட அந்த சென்சஸ் வந்து, அதான் சொல்கிறேன், அந்த ருச்சி ரசவர்ஜம் ரசோபியந்தம், அந்த ருச்சி வந்து அது நம்மளை விடாதுன்னு சொல்லி அது சொல்கிறாங்க, இங்கே சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறாங்க. எவ்வளோதான் நம்ம வந்து சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ண கூட அந்த டேஸ்ட்ன்றது வந்து நம்ம விடாது. இப்போ நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக நெய் போட்டு முந்திரியெல்லாம் போட்டு வெஜிடபிள் புலாவ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், இன்னும் சாப்பிடணும்னு தோணும். ஒரு கப்பு கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பரிமாறுங்க அப்படின்னுவோம். இந்த டேஸ்ட் அந்த மாதிரி, அந்த டேஸ்ட் இருக்கிறதுனால மறுபடியும் சாப்பிடுன்னு தோணும். அதனால் அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுனால, கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியாது, திசையை மாற்றணும். சேவையோட திசையில் மாற்றிட்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக அது கண்ட்ரோலாக கொண்டு வந்துடலாம். அதனால தான் பிரசாதம் என்ன சொல்லுவாங்க, பிரசாதம்னு சொல்லி நம்ம நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, அளவோடு நம்ம சாப்பிடணும். எவ்வளோ ஹரிபால். ஸோ அளவோடு சாப்பிட்றதுனால நம்ம சென்சஸ் வந்து நாக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எதை வேணாலும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், நாக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. நாக்கு வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல். அதான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறார் உபதேச அமிர்தத்தில், யார் ஒருத்தர் வந்து நாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து உலகத்தில் எல்லாரையும் சீடர்களை பண்ணிக்கலான்றாங்க. உலகத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனையும் சீடரை பண்ணிக்கலாமா நாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ண. ஸோ நாக்கு அந்த அளவுக்கு. அதனால நாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா பகவானுக்கு படைச்ச பிரசாதத்தை சாப்பிடணும், அளவோடு சாப்பிடணும், நிறைய கீதையை படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும். அது படிக்கும்போது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு, அதனால தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாம் ரெண்டு டைம் எதுக்கு சாப்பிட்றாங்கன்னா, இந்த சமையல்லையே நம்மளுக்கு இது போயிடுது. ஏன்னா டைம் எல்லாம் அதுலேயே போயிடுது. மாதாஜி அடிக்கடி சொல்லுவார் நம்ம ஜெயலட்சுமி, எவ்வளோதான் உண்மையாது, அது அவங்க சொல்கிறது உண்மை. எவ்வளோ டைம் வேணும் தெரியுமா அதுக்கு, அதுக்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் கொண்டு வரணும், பாத்திரங்களை விளக்கணும், அப்புறம் வந்து அதுக்கு சமையல் செய்யணும், அதுக்கப்புறம் திரும்பி பாத்திரங்கள் வாஷ் பண்ணணும். அதனால தான் பிரம்மச்சாரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, 2 வேலை. இன்னும் சில சன்னியாசிங்களாம் தான் ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க, அதுக்கு மேலே சாப்பிடவே மாட்டாங்க. ஏன்னா டைம் எல்லாம் அதில் 4 to 8 hours அதில் போயிடுது. காலையில் ஒரு 3 மணி நேரம், மத்தியானம் ஒரு 3 மணி நேரம், நைட் ஒரு 3 மணி நேரம். சில வீட்டில் வந்து நான் காலையில் சாப்பிட்றது, மத்தியானம் சாப்பிட்றது, நைட் சாப்பிட்றதில்ல. 3 மெனு, அது கூட நடுவில் டீ, அதில் வேற விஷயம், இதெல்லாம் இருக்கு. இதே போயிடுது. அதனால நாங்கள் வீட்டில் டிவோடிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு மெனு போட்டு ஒட்டிடுறாங்க, இதுக்கு செவருக்கு ஒட்டிட்டு, மண்டே கிருஷ்ணருக்கு இது, காலையில் பூரி, மத்தியானம் ரசம் சாம்பார் ரைஸு, அவ்வளோதான் பொரியல், அப்புறம் நைட்டு இது சப்பாத்தி, இந்த மாதிரி டெய்லி நீட்டாக ஸ்கெட்யூல் போட்டுடுறாங்க. இந்த நாள் இந்த இது, இந்த நாள் இந்த இது, இந்த நாள் இந்த இது, அப்படி போடுறதுனால மன குழப்பம் கிடையாது. மண்டே டக் பூரி செய், டியூஸ்டே சப்பாத்தி செய், தேர்ஸ்டே டொமேட்டோவை டக்குன்னு செஞ்சு போயிட்டே இருக்கலாம். அதனால தான் ஸ்கெட்யூல்.
எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்கெட்யூல் இருக்கணும். அதனால தான் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மெனு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா நம்ம இது குழப்பமே தேவையில்லை. அந்த டைமில் அது ஆனால் வீட்டில் எல்லாருமே அவங்கள ஒத்துழைப்பு வேணும். எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுக்கணும், என்னப்பா என்ன சாப்பிட்றதுலாம் கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு இந்த மண்டே இன்னைக்கு பாயசம், இன்னைக்கு டியூஸ்டே, இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே இது பொங்கல், ஸ்வீட் பொங்கல், அந்த மாதிரி டக்குன்னு க்ளீனாக வச்சுட்டா நம்ம செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, இதில் தான் நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுது. அதில் வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது, நிறைய வெளியே கொட்டுறாங்க, அது வேறு நிறைய இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்குது. எனக்கு வேண்டாம், ஏன்னா வெளியே சாப்பிட்றாங்க, உள்ள வீட்டில் சாப்பிட்டோன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது, இந்த மாதிரி நிறைய செய்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம அந்த புலங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அதான் இங்கே அர்ஜுனர் கேட்குறாரு, எப்படி வந்து ஒரு ஸ்தித பிரக்னா, ஒரு என்ன சொல்றது, பிரக்னா வாசாம்ச பாசசே, என்ன சொல்கிறாங்க என்னன்னா பிரக்னா பிரதிஷ்டா தான். பிரக்னா அப்படின்னா நல்ல கான்சியஸ்னஸ், பியூர் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிற ஒரு நபர், ஆத்மா என்னது தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம், அந்த இது அடைஞ்சவன், அந்த சாட்சாத்காரத்தை அடைஞ்சவன் வந்து அவனோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும், அவன் எப்படி புலங்களை கட்டுப்படுத்துவான், அவன் எப்படி வந்து புலங்களை வந்து பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்துறான், அதை பற்றி தான் இங்கே நிறைய சொல்கிறாங்க இங்கே. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, therefore the restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life, but such restrictions சௌபரி முனி. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து ஏதோ ஒரு அரசரோட பெண்களெல்லாம் அவங்க பொண்ணுங்களெல்லாம் திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு. எல்லாரையும் நிறைய பேரை திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு இல்லையா? எத்தனை பேரை? ஒரு 100 பேர் மேலே இன்னும் 100 பொண்ணுங்களை, அவங்களோட ராஜரோட பொண்ணுங்களை. எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட். தண்ணிக்குள்ளே நம்ம போய் தண்ணிக்குள்ளே போன உடனே உள்ளே போய் தியானம் பண்ணுறவர் போய் அந்த மீனை பார்த்துட்டு 100 பொண்ணுங்களை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு. அதே மாதிரி விஸ்வாமித்திரத்தை பற்றி சொல்கிறார் இங்கே பிரபுபாதர் 60வது ஸ்லோகத்தில் அவரை பற்றி சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால் இங்கே பட் சச் ரிஷஸ் ஆர் ஒன்லி குட் இஃப் ஒன்லி ஆக்சுவலி ஆஸ் அ டேஸ்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், when one is actually கிருஷ்ணா கான்சியஸ். இப்போ நம்ம எல்லாமே இங்கே சத்சங்கத்துக்கு எதுக்காக வந்திருக்கோம்? நம்மளுக்கு அந்த ருச்சி தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போது அந்த பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்த, அந்த ருச்சி தெரிஞ்சிருச்சு. அந்த ருச்சி தெரிஞ்சதுனால ஓடி வரும், கேட்கணும், பகவானை பற்றி கேட்கணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளால சென்சஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நம்ம வாழ்க்கையில். எதோ கண்டதெல்லாம் நம்ம இதுக்கெல்லாம் வருது, இந்த மைண்டுக்கு வருது. அதான் மைண்டோட சுபாவம் என்னன்னா அக்செப்ட் ரிஜெக்ட். இப்போ பக்தரா இல்லை அபக்தரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்கு தேவையில்லாத எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க, தேவையில்லாத எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க, ஒதுக்கிடுவாங்க. ஆனால் பக்தர் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெண்டுத்துக்குமே சமானமாக இருப்பாங்க. அதான் 57வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாத்துக்குமே சமானம் இருப்பாங்க. சந்தோஷம் வந்ததா ஓன்னு குதிக்கிறது இல்லை, அதே மாதிரி துன்பம் வந்ததா உட்காந்து அழுவுறது இல்லை. ரெண்டுக்குமே சமானமாக இருப்பார். எதுக்குமே வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார், பிரபாவமே ஆகுறது இல்லை, தன்னை வந்து ஈடுபடுத்துறது இல்லை அதில். இப்போது நல்லா இருக்கிறோம், டக்குன்னு ஒரு செஸ்ட் பெயின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நைட்டு, உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆச்சு தெரியலையே, ஹார்ட்டு கார்டியாலஜிஸ்ட் டிக்கெட் பார்க்கணுமே, என்ன ஒன்று, அப்புறம் வந்து நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணுமே, அப்புறம் சர்ஜரி பண்ணுமே, இதெல்லாம் என்னென்னமோ பேசும் மைண்டு. அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போனால் அங்கே குட்டு அந்த ஹார்ட் பீட்டெல்லாம் அப்படியே ஓவராக ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கும். எப்போ நார்மலாக அடிக்கிறது வந்து படன்னு அடிச்சுட்டே போகும். அந்த ஹார்ட் பீட் இப்போ இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிடும். இங்கே வீட்டில் போய் பிபி செக் பண்ணால் 100க்கு 190 இருக்கும். அவர் வைட்டஸ் செக் பண்ணும்போது அங்கே பார்த்தா 150 போயிட்டுருக்கோம் பிபி. அந்த அளவுக்கு டென்ஷன். பகவான் அடிச்சு எவ்வளோ பெரிய பக்தனாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே போனவுடனே என்ன ஆயிடுதோ. ஆனால் தூய பக்தர் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை கிட்ட ப்ரே பண்ணுவாங்க, நீ பிபி 100 இல்லை 150 200 வந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல, நான் உன்னோட சேவையில் ஈடுபடுத்தணும், நான் உன்னை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், உன்னை பற்றி நான் வர்ணனை பண்ணணும், உன்னோட லீலையில் வந்து நான் என்ன ஆகணும், முழுங்கி போயிடணும். ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பிரேம், அதை துளசி கிருஷ்ணா பிரேஸில் நம்ம பாடுறோம் இல்லையா, துளசி பிரேயரில். அந்த மாதிரி ராதா கோவிந்தா அந்தோட லீலையில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், ஸ்விம் பண்ணணும். ஸ்விம் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னா என்ன, அந்த லீலையில் வந்து அப்படியே நம்ம நிலை நிறுத்தணும். அப்புறம் அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் அவர் எது நார்மலான்னு சொல்கிற வரைக்கும் அந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நார்மலான்னு சொல்கிற வரைக்கும் நம்ம ஹார்ட் பீட்டு ஓவராக அடிச்சுட்டே இருக்கும். அது கூட அந்த என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார்டியாலஜிஸ்டில் அந்த ஹார்ட் பீட் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது, இது என்ன அந்த பல்ஸ் வந்து ஓவராக பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேஸ் மேக்கர் போடணும். ஏன்னா அந்த நார்மல் பீட் இருக்காமல் அப்நார்மல் பீட்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேஸ் மேக்கர் போடணும். அந்த பேஸ் மேக்கர் போட்டால் என்ன பண்ணும், அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த ஒரு செகண்டுக்கு இத்தனை பீட்டுன்னு இருக்குது, ஒரு நிமிஷத்துக்கு இத்தனை பீட் அடிக்கணும்னு இருக்குது. அதை போட்டு அந்த பேஸ் மேக்கர் போட்டு விட்டு அது கரெக்டாக போயிட்டு வரும். அதுக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடும். நார்மல் பீட் எவ்வளோ எந்த பீட்டு போதோ அந்த பீட் கரெக்டாக போயிடும். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது இதாக கூட நம்மளால் தாங்கிக்க முடியாது, உடனே நம்ம வந்து இதாகிடுவோம். துன்பம், அது ஏதாவது நோய் வந்தாலே நம்ம துன்பமாயிடும். அப்புறம் நம்ம யாராவது டியர் ஒன்ஸ் அவர் இறந்துட்டாருன்னு நினச்சிக்கோங்க,
அவங்கள பார்த்து அப்படியே ஓன்னு அழுந்துகிட்டே இருப்போம். அன்றைக்கி வைகுண்ட சமாதானம் ஒரு நாள் போனேன். வயசானவங்க அவங்க, அந்த அம்மாவாலே முடியல. என் பையன் போயிட்டான்னு அந்த அம்மா அழுது. பாவம், அவருக்கு வயசாகிட்டு இருக்கு, இவருக்கு வயசாகிட்டு இருக்கு. ஒரு நாள் கூட நான் அடிச்சதே இல்லை என் பையனை. எனக்கு சொல்லாமே போயிட்டான். சொல்லிட்டு தான் போகிறாங்க எல்லாரும் ஒரு நாள் போகிறது தான். அதனால் இங்கே என்ன நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம புலங்களை வந்து பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்துறதுனால எனக்கு உண்மையாக நீங்கள் என்ன தப்பாக நினச்சாலும் பரவாயில்ல, முன்னையெல்லாம் ஏதாவது டெட் பாடி பார்த்தா என் கண்ணில் அழுந்துடும். பகவத்கீதை படித்த பிறகு எங்கள் பக்தரோட கேட்ட பிறகு அந்த இதே வரமாட்டேன். ஆனால் அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுற அந்த மூடு மட்டும்தான் வருது. அவங்களுக்காக கண்ணீர் போடணுன்றது எனக்கு அந்த இதே வரல. உங்களுக்கெல்லாம் மாதாஜி கூட அப்படியே சொல்கிறாங்க பாருங்க. உங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல. எவ்வளோதான் அட்டாச்மெண்ட் இருந்தாலும் அந்த 2வது அத்தியாயம் ஞாபகப்படுத்திட்டா போதும். நமக்கு அந்த கிராமம் வந்துச்சா போதும், நமக்கு கண்ணீரே வராது. ஆனால் பிரார்த்தனை பண்ணும் அந்த சோலுக்காக. நம்ம the departed சோலுக்காக we have to offer very serious prayers for him, so to get good birth in his next life, devotee birth. அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் சொல்கிறாங்க, கருட புராணத்தை சொல்கிறாங்க, அந்த சமயத்தில் மட்டும் நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாதான். ஐ மீன் சிரிப்பு கூடாதான். சிரிப்பே நம்ம சிரிக்கக்கூடாதா. எதுவும் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாதான். ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்லி சந்தோஷமாக செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாதான். அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணால் அந்த ஆத்மா வந்து பயங்கரமாக நம்மளை வந்து கட்ஸ் பண்ணிடுமா, சாபத்தை கொடுத்துருமா. இதுக்கு கருட புராணத்தை சொல்கிறாங்க. ஸோ உயர்ந்த நம்ம சேவையை, நம்ம சென்சஸை வந்து உயர்ந்தமான ஒரு பகவானோட சேவையில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எதுவுமே தோணாது. எங்கள் இயக்கத்தில் ஒருத்தர் மகாராஜ் இருக்கார், ராதநாத் சுவாமி மகாராஜ் சோனஸ். அவர் வந்து கிளாஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பார். கிளாஸ் கொடுக்க டைம் வந்து 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. 12:30 மணி டைம் பார்த்தா 12:30 மணி ஆகிடும். ஷால் ஐ கண்டினியூ அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படின்னா பக்தர்களாம் ஹரி போல் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கண்டினியூ பண்ண சொன்ன அர்த்தம். அந்த அளவுக்கு லீனம் ஆகிடுவாங்க. அவர் சொல்ல 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 லீனம் ஆகிடுவாங்க. எவ்வளோ சொன்னாலும் இன்னும் கேட்கணும். ஏன்னா பகவானோட லீலைகள் வந்து அந்த அளவுக்கு மதுரமானது, ரொம்ப ரொம்ப மதுரமானது. அதை கேட்க 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 அதனால தான் ஒரு விருந்தாவன லீலை வந்து ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு இது இந்த லீலைகள் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் அந்த ஞாபகம் வந்துடும். ஒரு வேனையை பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? கஜேந்திர மோட்சம் ஞாபகம் வரணும். அனுமானை பார்த்தா நம்ம எனக்கு ராமாயணம் ஞாபகம் வரணும். அந்த மாதிரி யாரை பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி, ஒரு டாட்டாய்ஸை பார்த்தா, ஆமையை பார்த்தா பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோம் 2வது அத்தியாயம் 59 ஸ்லோகம் கூர்மா பற்றி சொல்கிறார் பகவான். அந்த மாதிரி சென்சஸை வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கணும் பகவானோட லீலைக்கு, அதுக்கு வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால என்னாக சென்சஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண அவசியமே இல்லை, தானாக வந்து அது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிடும். 60வது ஸ்லோகம் சொல்கிறேன்னா, there are many learners say this, so but in spite of endeavors even the greatest, இங்கே சொல்கிறாங்க உயர்ந்தமான முனிவர்கள், உயர்ந்தமான ரிஷிவர்கள், அவங்க கூட என்ன ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த சென்சஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் சென்சஸ். The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, they are forcibly carry away the mind, even a man of discrimination. நல்லது கெட்டது சரி பார்க்குறாங்க இல்லையா, அவங்கள கூட வந்து இந்த சென்சஸ் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுமா, தப்பான வழியில் அடிச்சுட்டு போயிடுமா. அந்த மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் வந்து வீச்சு விழுந்துட்டு இருக்காங்க. பெரிய பெரிய பக்தர்கள், சன்னியாசிகள், அவங்க கூட தூய்மையான பக்தி செஞ்சவங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து 24 hours டிவோஷன் சர்வீஸ் செஞ்சுட்டார். 24 hours, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன். ஏதோ காரணத்துக்காக அவங்கள வந்து அமெரிக்காவுக்கு கூப்பிட்டாங்க, இன்வைட் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வரணும், நீங்கள் அங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். டிடி வர்ஷிப்பில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அவர். அங்கே போனவொடனே என்னாச்சுன்னு தெரியல, பணத்துக்காகையோ இல்லை காமத்துக்காகையோ என்னன்னு தெரியல, போனவங்க அந்த பக்தி சேவை பண்ணுறதே விட்டாங்க. ஹி ஹஸ் ஃபால் டவுன், டோட்டலி ஃபால் டவுன், பிரணஸ்தி. அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப போகிற இடம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அந்த இடம் வந்து உண்மையாக நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு வந்து சாதகமாக இருக்கா இல்லைன்றது கூட நம்ம பார்க்கணும். கண்ட இடத்துலலாம் போகக்கூடாது. கண்ட இடத்துல போனால் அந்த நம்ம படித்தது, நம்ம வந்து ஜெபம் பண்ணது எல்லாமே ஒரே தடவை அடிச்சுட்டு போயிடும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எங்கே போனாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். புலங்கள் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. எந்த சமயத்தில் எதை வேணாலும் பண்ணலாம், எதை வேணாலும் பண்ண தோணிடும் அது. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ அந்த சென்சஸ் வந்து நம்மளை வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும். தண்ணியில் வெள்ளத்தில் அடிச்ச மாதிரி அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, ஈவன் விஸ்வாமித்ரா கிரேட் சேஜ் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் யோகி வாஸ் மிஸ்லெட் பை மேனகா இன் செக்ஸ். விஸ்வாமித்ரர் வந்து அவ்வளோ பெரிய முனிவர்கள், அவரே வந்து மேனகாவை அந்த இது பார்த்து என்ன செங்கிலியா செலங்கையோட சவுண்டுக்கு வந்து ஜஸ்ட் செலங்கையோட சவுண்ட் அவ்வளோதான், அது கேட்ட உடனே தன்னோட தப்பஸ் எல்லாமே பங்கமாயிடுச்சு. அவரை பார்த்து அவரை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். அவ்வளோதான், டோட்டலாக அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகமான வாழ்க்கையை வந்து டோட்டலாக அழிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு.
விஸ்வாமித்திரர் எவ்வளோ பெரிய முனிவர்கள், அவராலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஆனால் பாருங்கள், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தூயமான பக்தர், அவரை வந்து நவாப் அனுப்புகிறார். இவருக்கு அழகான பெண்ணை அனுப்பிச்சு எப்படியாவது அவனை கவரிச்சு அவரை வந்து ஹரிநாமத்தையே சொல்ல விடாத, அவங்களோட பக்தியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார். அவர் என்ன பண்ணார், ஒன்றும் அந்த பெண்மணியால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. ரொம்ப அழகானவ, அந்த இதுலேயே அந்த நகரத்துல யாரும் அந்த மாதிரி அழகு கிடையாது. அந்த மாதிரி அழகு வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஹரிநாமத்தை முன்னாடி. தூயமான ஹரிநாமத்தை வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொன்னதுனால, அது யார் அவர், இவர் முஸ்லீம், அவர் ஒரு முஸ்லீமே அந்த பகவானோட நாமத்தை சொன்னதுனால அவங்களால ஒன்றுமே கவர்க்க முடியல. அவரை ஹரிதாஸ் தாக்கூரை ஒன்றும் பண்ண முடியல. அவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரே பேர் சொன்னார், உன்னை வந்து நான் சந்தோஷப்படுத்தினேன், அவ்வளோதானே உட்கார் நீ. நான் வந்து நாமத்தை 3 லட்சம் நாமத்தை அவர் சொல்கிறார், டெய்லி 3 லட்சம் நாமத்தை சொல்கிறார். அது சொல்ல அடுத்த ஃபஸ்ட் நாள் அவர் வந்து தூங்கவில்லை, சாப்பாடும் சாப்பிட்றதுல தூங்குறது இல்லை, ரிலாக்ஸ் டைம் சொன்னதை சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து அழைட் பண்ணுவார். செகண்ட் டே தேர்ட் டே இந்த மாதிரி கேட்க அந்த அம்மா தூய்மையான பக்தர் ஆகிட்டார். இந்த ஹரிநாமத்தை கேட்க அவர் தூய்மையான பக்தர் ஆகிட்டார். அதான் ஒரு விஸ்வாமித்திரருக்கும் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கும் இருக்கிற அந்த இது. ஏன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன பண்ணார், புலங்களை நாமத்தில் ஈடுபடுத்திட்டாங்க. இவர் என்ன பண்ணார், நாமத்தில் ஈடுபடுத்தலை, பகவானே இல்லை. அதான் சில ஞானிகளெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸ்பெக்குலேஷன், பயங்கரமாக கற்பனை பண்ணுவாங்க, மனசால கற்பனை பண்ணி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி சாஸ்திரங்களை பார்க்க மாட்டாங்க, சாஸ்திரங்களை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்க மாட்டாங்க. அவங்க மனசில் என்ன தோணுதோ அதை பற்றியே அவங்க சொல்லிட்டு அதை பற்றியே அவங்க வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் நானே இப்போ வந்து இந்த அபக்தரோட கூட்டம், ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது நம்ம நாட்டில். அந்த கூட்டம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவர் ஒரு தத்துவம் சொல்லியிருக்காங்க, பெரியார் ஒரு தத்துவம் சொல்லி என்ன தத்துவம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எல்லாரையும் சமானமாக பாருங்க, நீ எவ்வளோ கௌரவம் இருக்கோ அந்த கௌரவத்தை வந்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுங்க அப்படின்றாங்க. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நீ கொடுக்குற உனக்கு இருக்கிற கௌரவம் மற்றவங்களுக்கு கௌரவம் கொடுக்குற, அதே மாதிரி எல்லா விலங்குகளுக்கும் எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் கொடுக்க சொல்கிறாரு. ஒரு எறும்புக்கு கூட கொடுக்குன்னு சொல்கிறாரு. ஒரு எறும்புக்கு கூட நீ வந்து, ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே என்னோட அங்காம்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மம்மாயி வாம்ச ஜீவபூத்தே சனாதனஹா, அவங்க என்னோட குழந்தைங்களை தான், அவங்களுக்கு நீங்கள் சமானமாக நீ வந்து பார்த்துக்கோ, சமானமாக நீ பாரு அப்படின்றாங்க. பண்டிதா சமதர்ஷன் அந்த மாதிரி இதில் பார்த்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிவன் பை யமுனாச்சாரியா வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, உனக்கு அந்த மாதிரி புலங்கள் வந்து ரொம்ப உன்னை வலுக்கட்டாயமாக உன்னை கொண்டு போயிட்டு இருந்தால் கட்டான வழியில் நீ என்ன செய்கிற, முக்கியமாக வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து காமத்தினால தான் எல்லாமே நம்ம பிறவி எடுக்கிறதே அதேனால தான். அதனால தான் நிறைய பக்தர்கள் வீழ்ச்சி விழுந்துருவாங்க, நிறைய பெரிய பெரிய யோகிகள் இவங்கெல்லாம் வீழ்ச்சி விழுந்தது காரணமே அதேனால தான். அதனால் யமுனாச்சாரியா என்ன பண்ணுறாரு, அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் உனக்கு வந்த, அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு உனக்கு ஏதாவது அப்படி இருந்தால் நீ என்ன பண்ணுற, உன்னை நீயே மேலே துப்பிக்கோ அப்படின்றாங்க. எச்சை துப்பிக்கோ, மூஞ்சி மேலே விழுற மாதிரி எச்சை துப்பிக்கோன்றாங்க. இல்லை செருப்பு எடுத்து உன் மைண்டுக்கு ஒரு 10 தடவை அடிச்சுக்கோன்றாரு. நீங்களாம் பண்ணி போகிறீங்க. ஸோ அதனால் யார் இல்லாத சமயத்தில் நம்ம பண்ணிக்கலாம், வீட்டில் யாரும் இல்லாமல் சமயத்தில் நம்ம எடுத்து அடிச்சிக்கலாம். அது உண்மைதான். பக்தி சித்தாந்த சதி கோசாமி அந்த மாதிரி தான் சொன்னார். அப்படி பண்ணுறதுனால ஏன்னா மைண்டு, இது எதுக்காக அந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாங்கன்னா, மனசு வந்து அந்த அளவுக்கு பதட்டமான மனசு, யாரை வேணாலும் எதை வேணாலும் பண்ணிடலாம் எந்த சமயத்தில், ஒன்றுமே எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனால தான் பிரம்மா கூட தன்னோட மானசீகமாக பிறந்த ஒரு பொண்ணை பின்னாடி போகிறாங்க, பின்னாடி காமத்தில் வந்து இதாகிட்டு தன்னோட மனசை நிலைநிறுத்திட்டு அது அவங்க பின்னாடி போகிறாங்க. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறதுக்காக தான். பிரம்மா வந்து உயர்ந்தமான ஒரு பக்தர், பிரம்மாக்கே அந்த மாதிரி ஆகுது, அப்போ நம்மளோட நிலைமை என்னன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க. அந்த பாயிண்ட் சொல்கிறதுக்காக தான் சொல்லிட்டு வரேன். ஸோ மனசு இந்த அளவுக்கு பதட்டமான ஒரு மனசு, எதை வேணாலும் மனசு, அப்புறம் இந்திரியங்கள் புலங்கள், அதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னா பகவானோட சேவையில் ஈடுபட்டால் தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் மனசையும் வந்து இந்திரியங்களை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிருஷ்ணா காஞ்சி இஸ் சச் அ டிரான்சென்டென்டலி நைஸ் திங் தட் ஆட்டோமேட்டிக்லி மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் பிகம்ஸ் டிஸ்டேஸ்ஃபுல். அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ருச்சி இருக்குது பாருங்கள், பௌத்திகமான ஆசைகளை வந்து அடையணும், பௌத்திகமான பொருள்களை வந்து நான் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ருச்சி வந்து எப்போ வந்து அந்த ருச்சி போகுமோ, பகவான் மேலே ருச்சி வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக என்ன ஆகுது, இந்த ருச்சி வந்து கடுமையாகுது, இது கம்மியாகிட்டே போயிடுது. இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம், இப்போ எத்தனை வருஷமாக கிருஷ்ணகாஞ்சியில் வந்துட்டு இருக்கீங்க, முன்னே எப்படி இருந்தீங்க, இப்போ எப்படி இருக்கீங்கன்றது பார்க்கலாம். மேபி 100% இல்லை நம்ம, ஆனால் நிறைய வளர்ச்சி நம்ம பார்க்கலாம், நிறைய மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளோட பேச்சில் நம்ம வந்து மாற்றத்தை பார்க்கலாம், நம்மளோட நடைமுறையில் நம்ம மாற்றத்தை பார்க்கலாம். நம்மளே வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம். இப்போ எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், அதை வந்து அனுபவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்.
நிறைய நான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. நம்ம டைமை வந்து இப்போ பாருங்கள், எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பகவானுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவன் வந்து இது பார்க்கறது, அது பார்க்கறது, இல்லை மாலுக்கு போகிறது, இல்லை தங்கம் வாங்குறதுக்கு போகிறது, இல்லை துணி கடைக்கு போகிறது, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சுற்றுறதுக்கு போகிறது, அது எல்லாமே விட்டு நம்ம பொருள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பயன்படுத்துக்கிறதுனால கிருஷ்ண கான்சியஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து அது புலங்களை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் மகாராஜா அம்பரீஷ் அவரை பற்றி சொல்கிறார், தூராசுமணி சிம்பிளி பிகாஸ் இஸ் மைண்ட் வாஸ் எங்கேஜ் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். கிரேட் யோகி அம்பரீஷ் மகாராஜை பற்றி சொல்கிறாங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜ் எப்படி பண்ணுறாரு, எப்படி தன்னோட புலங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தார், எப்படி வந்து எங்கேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தார், அதை பற்றி சொல்கிறாங்க. சவைமன அடுத்த ஸ்லோக்கில் வரும். சவைமன கிருஷ்ண பாதாரவிந்தயோர் வாசாம்சி வைகுண்ட குணானு வர்ணனே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோக்கில் அது நான் அடுத்த இதில் நம்ம பார்க்கலாம். அது டைம் என்ன? 8:05. ஓகே. with ourselves. ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் லாஸ்ட்டில் ஒரு ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி சொல்கிறேன். இர்ரெசிஸ்டபிள் எசன்ஸ், இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க. இர்ரெசிஸ்டபிள் அப்படின்னா, இப்போது நம்ம வந்து சாப்பாடு, நீர், தண்ணீர், அதுக்கப்புறம் வந்து காற்று, இதெல்லாமே எசென்ஷியல், நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்டது. இது இல்லாமல் நம்ம வந்து வாழ முடியாது. இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸை வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஏன்னா பேசிக் நீட்ஸ் இதெல்லாமே, இருக்கிறதுக்கு வீடு, சாப்பிட்றதுக்கு வந்து உணவு, அப்புறம் வந்து மூச்சு வாங்குறதுக்காக காற்று வேணும், இது அப்புறம் தண்ணி வேணும், குடிக்கிறதுக்காக தாகத்தை இது பண்ணுறதுக்காக தண்ணி வேணும். இதெல்லாமே எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸு. ஆனால் சில இர்ரெசிஸ்டபிள் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அது வந்து அது இல்லாமல் நம்ம வாழலாம், அந்த பொருள் இல்லாமல் நம்ம வாழலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், காரு, அந்த கார் இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியும். காஸ்ட்லியஸ்ட் காரு ஒரு 25 lakhஸோ 30 lakhஸோ அந்த கார் வந்து நம்ம வாங்குறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணோம்னு நினைக்கோங்க. அது தேவையே இல்லை, அது இல்லாமல் நம்ம வாழலாம். சின்ன கார் வாங்கிக்கலாம், நம்மளுக்கு அர்ஜென்ட்டு, நம்ம கோயிலுக்கு போகணும், இல்லை ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணணும், இல்லை ஒரு ஃபேமிலி வந்து இதுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும், ஒரு தாம சேவை கூட்டிகிட்டு போகணும், அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கார் இருந்தாவே நம்ம போதும். ஆனால் இல்லை, அந்த காஸ்ட்லியஸ்ட் காருக்கு வந்து நம்ம போக முடியுன்றது வந்து இர்ரெசிஸ்டபிள். அது வந்து தேவையில்லாத ஐட்டம், எசென்சியல் ஐட்டம்ஸே கிடையாது. அது இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஆசைப்படுவோம். நிறைய இருக்கிறதுக்கு 2 BHK ஒரு வீடு போதும். ஆனால் 4 வீடு வாங்கி வைக்கிறது, 4 கார் வாங்கி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறைய வாங்கி வைக்கிறது, நிறைய அனுபவிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம புலங்களை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆச்சாரிய சிங்கர் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம குடிக்கிறதுக்கு வந்து பானியம், அது சாதாரணமான சாத்விகமான ஒரு பால் இருந்தால் போதும். அதை விட்டு கண்ணாபின்னான்னு போய் அதில் குடிக்கிறது, பாரில் குடிக்கிறது, வேறு இடத்துல போய் வைன் ஷாப்பில் குடிக்கிறது, இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம். இதெல்லாம் இல்லாத, ஏன்னா இது புலங்களை சொல்கிற மாதிரி கேட்குறது, இது புலங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தாமல் அது சொல்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க இதெல்லாம். ஸோ நான் இது தகாத உணவெல்லாம் சாப்பிட்றது, இதெல்லாமே வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள். இந்த தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து எது வந்து தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டால் போதும். தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணாலே எப்படியாவது நம்ம புலங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். சாண்டிங் ஜப்பமாலை எடுத்துக்கோங்க சார். 2.63 இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து 60 வரைக்கும் தான் பார்க்குறோம். 2.59 58 59 60. ஓகே, 63ல வந்து ஒரு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஜாயினோ விஷயம் 63யா? ஜாயினோ क्रोधात् भवति समोह. 2.63. क्रोधात् भवति समोह. 60 வரைக்கும் வந்திருக்கல ப்ரோ. 62 ஜாயத்தோ விஷான் பும்சா. இப்போ நம்ம 60 வரைக்கும் வந்திருக்கோம். 60 வரைக்கும் வந்திருக்கோம். 63ல நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா இருக்கு. ஓகே. என்ன சொல்லுங்க? அது புலனோக்கு பொருள்கள் இருக்கு. புலனோக்கு பொருள்கள் மீது சிந்திப்பதனால்
மனிதன் ஜா- மனிதன் பட்டத்தில் வளர்த்துக்கணும் அட்டாச்மெண்ட், பட்டத்தில் வளர்த்துக்கணும். பட்டத்தில் காமத்தில் குரோதமும் தோன்றுகின்றன. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மீனிங் மீனிங் 2.63 6.3 வந்து குரோதாத் பவதி சமோகா, அதுதான் சொல்கிறீங்க. இரண்டாவது அத்தியாயம். ரெண்டாவது அத்தியாயம் தான். ரெண்டாவது அத்தியாயம் 63 வந்து குரோதாத் பவதி சமோகா சமோகத் ஸ்மிருதி விப்ரமஹா அது எந்த அத்தியாயம்? ஜாயத்தோ விஷான் பும்சா தானே, அது வந்து 62. 62 ஜாயத்தோ விஷான் பும்சா சங்கஸ்தேஷு உபஜாயத்தே சங்காத் சஞ்சாயத்தே காம காமத் குரோதா எல்லாம் காமத்தினால. ஃபஸ்ட்டு காமம் தான் இம்பார்ட்டண்ட். காமத்தினால தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளம் வருது. காமம் இருக்கிறதுனால, ஆசை இருக்கிறதுனால, அந்த ஆசையை அனுபவிக்கலாம்னு சொல்லி ஒருவேளை அது அனுபவிக்காமல் இருந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு கோவம் வந்துடும். ஒரு திருடன் இருக்கான், ஒரு திருடன் வந்து பேங்க்கில் வந்து ராபரி பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறான். அது அவன் முடியாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணுறான், அவன் அந்த கோவத்தில் அந்த இருக்கிற அந்த செக்யூரிட்டி கார்டையே வந்து வெட்டிட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான். ஏன்னா காமம், பேங்க்கில் இருக்கிறதெல்லாம் திருடலாம், உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதனால் அந்த காமன்றது வந்து ஆசை. அந்த ஆசை வந்து பல வகையான ஆசைகள் இருக்குது. ஒருத்தர் அனுபவிக்கலான்ற ஒரு ஆசை இருக்கும், பணத்து மேலே ஆசை இருக்கும், புகழ் மேலே ஆசை இருக்கும், உபாதிகள் மேலே ஆசை இருக்கும், சீட்டு உபாதி மேலே ஆசை இருக்கும், அப்புறம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேலே ஆசை இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்லிங் அது மேலே ஆசை இருக்கும். பல வகையான ஆசைகள் இருக்குது. இந்த ஆசைகள் இருக்கிறதுனால அந்த ஆசைகளை வந்து நிறைவேற்காமல் இருக்கிற சமயத்தில் சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு குரோதம் வருது, கோபம் வந்துடுது, காமக்ரோதம். அது அந்த குரோதம் வந்து அந்த வர சமயத்தில் என்ன ஆகுது, we will lose our intelligence. மாயா அபஹருத ஞானம். அந்த மாயா என்ன பண்ணுது, அந்த கோவத்தை உண்டாக்கிட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்துடும். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்ததுனால தான் நம்ம எது வேணாலும் செய்து ரெடியாக இருப்போம். அதுக்கு இது எல்லாமே சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன, காமம். அந்த காமத்தினால தான் அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. while contemplating the object of the senses a person develops attachment for them and from such attachment lust develops. அது அந்த காமம் எதுக்கு வருதுன்னா அட்டாச்மெண்ட்னால. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பற்று, அது மேலே பற்று, அது அடையணுன்ற பற்றுனால தான் அந்த அட்டாச்மெண்ட், அந்த லவ் வருது, அதாவது காமம் வருது. பற்று இருக்கிறதுனால தான் அந்த காமம் வருது. அந்த பற்று இல்லைன்னா அந்த காமம் வராது. ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா. ஸோ பௌதிகமான விஷயங்கள் மேலே வந்து என்ன செய்யணும், இது துறவணும். பகவான் மேலே, பகவானோட பாதையை மேலே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பற்று வச்சுக்கணும். இதுதான் அதுக்கு ஃபார்முலா. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது வந்து காமம் எதுக்காக வருதுன்னா அட்டாச்மெண்ட்னால, பற்றுனால தான் அட்டாச்மெண்ட் வருது. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಲೆ ಇದೆ ಬಂದಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಪ? ಇಲ್ಲ, 6 ರೌಂಡ್ಸು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ ಇದೆಯಾ, ಮಾಲೆ ಇದೆಯಾ? ಮಾಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾವಾಗ చూస్తాను. లాస్ట్లో కామ్ చేయడం చూస్తాను. చెప్పండి. ஃபுல் செட்டுங்களா? ஃபுல் செட் வேணுமா? இல்லை ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மட்டும், ஃபஸ்ட் கேண்டர் ஃபஸ்ட்டு கேண்டர் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் கேட்குறீங்களா? இன்னும் 500 இருக்கலாம், 500 இல்லை 600 ரூபாய் இருக்கலாம், 650 600 இருக்கலாம். பின்னாடி கொடு. ஃபஸ்ட் கேண்டவா? வருது. அது தனியாக கிடைக்கிறது. ஃபுல் செட்டு வாங்கினா நல்லா இதாக இருக்கும். தனியாக வாங்கி கொடுக்குறேன் இருக்கு உங்களுக்கு. என்ன வேணும்? என்ன பெருமாள் அந்த இதா திவ்ய பிரபந்தம், அந்த இதை பற்றியா? அதெல்லாம் கிடைக்கிறது. கிருஷ்ணனை பற்றி, விஷ்ணு பற்றி, நரசிம்மரை பற்றி அது மட்டும்தான் இருக்கும். கிருஷ்ணனோட வடிவங்கள் அது மட்டும்தான் இங்கே கிடைக்கும். இல்லை அது மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லுங்கள். சரி, ஜபம் பண்ணுமா?
அப்படியே வாயில ஜெபம் பண்ணு ஸ்டாண்டிங் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணுமா மேலே வச்சு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே